आपको सैर करवाएंगे तहसील पसरूर के नवाही गांव कोट महमदी की। हम जा रहे हैं कोट महमदी की तरफ और यहाँ के लोगों से गुफ्तगू करके उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये गांव कब से आबाद है और इस गांव की तारीख कितनी पुरानी है और यहाँ कौन कौन सी जो है ना वो कौमें बसती हैं। ये देखें जी, ये बिशारत भाई जो है ना वो पकौड़े निकाल रहे हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त नज़ारा जनाब। बिशारत साहब थोड़े पकौड़े कैसे ने? बहुत अच्छे ने भाई, मज़े वाले बनाते हो? चलो जी अज थोड़े को खाने पकौड़े भी वेखने किस तरह के तुसी पकौड़े जनाब बनाते हो। ए जनाब पिंड के मनाजर थोड़े सामने। हाँ अच्छा अच्छा, वधिया हो गया जी, वधिया हो गया। हामिद साहब, ये देखिए जी, ये यहाँ से मिट्टी जो है ना ये उठाई गई है और यहाँ काफ़ी पानी जमा हुआ है। ये इस इलाके के जो है ना ये खूबसूरत मनाजर जनाब। अब हम पहुँचने वाले हैं जहाँ गुड़ बन रहा है और आपको ताज़ा गुड़ बनने का जो अमल है हम वो दिखाएंगे। सारे दोस्तों को मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेखण दे हो जनाब अपना पंजाबी व्लॉग ते मैं तुहाडा दोस्त मोहम्मद सुल्तान तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र हाँ। अज आए हैं जी असी तहसील पसरूर दे नवाही गांव कोट महमदी। पूरब तो तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले ते लहंदे पासे जड़ा ना वाक़या वे। ते अज असी जनाब तुहानू इस पिंड दे जनाब मशहूर मरूफ शख्सियत जनाब चाचा जी मुहम्मद बूटा उर्फ मियाँ साहब जी उन्होंने दे नाल मुलाकात करवावांगे। उन्होंने साहबजादे दे नाल मुहम्मद मनीर और भाई मुहम्मद नसीर उन्होंने दे नाल मुलाकात करवावांगे। असी अज उन्होंने दे डेरे दे उत्ते आए हैं ते उन्होंने दे डेरे दे उत्ते तुहानू रो बनन दा अमल ते गुड़ बनन दा जिहड़ा अमल है वो जनाब तुहानू दिखावांगे। ते उस तो इलावा उन्होंने नाल गलबात करके ते यह जानने की कोशिश करांगे कि उन्होंने पिंड दियां नालियां कैसियां ने, उन्होंने पिंड दे रस्ते कैसे ने और उन्होंने पिंड दे विच हुकूमत की तरफों किहड़ियां सहूलतां ने जिहड़ियां उन्होंने दित्तियां गईयां ने और उन्होंने किहड़ियां दुश्वारियां दा सामना जिहड़ा है ना वो करना पैण दिया। ते जनाब तुहानू लैके चलने आ सब तो पहला चाचे मुहम्मद बूटा जी होना दी तरफ कि वो की कर रहे ने और इस वक्त उन्होंने जिहड़ा बड़ा पुराना सिलसिला जनाब रो बनाने दा ते गुड़ बनाने दा ते उन्होंने जिहड़ा गुड़ है वो इलाके भर दे विच बड़ा मशहूर मरूफ है। तो आओ जनाब तुहानू पहला वहाइए रो वाला वेलना लियाओ जी जरा इधर। ए जनाब उन्हों दा रो वाला वेलना ते नसीर साहब जरा इधर आओ सानू जरा अपनी रोह चेक करवाओ। ए जनाब उन्हों दा अमल है। ए जरा चलना कितों में जरा 1 मिनट जरा इन्हूं चलाइए। हाँ जी चलाओ जी चलाओ। ए जनाब रो वाला वेलना जिहड़ा है ना ए भाई होना चला दिता ते इन्हां जनाब ए बेलना खुद तैयार किया है। ए जनाब रो बन रही है। क्या बात है जी, जबरदस्त। ए तुसीं मैनूं वेख सकदे हो। ए जनाब मेरे भाई मुहम्मद फरूक साहब जिहड़े मेरे कैमरामैन ने ए तुहाडे सामने रोह पींदे ने। फरूक साहब रोह कैसी है? जी जी रोह का मज़ा है जनाब। इन्हों नमक भी दो ना। हेलो जी फरूक भाई रोह पींदे ने जनाब नमक और लीमू जड़ा ना पा के। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, की हाल है तुहाडा? अल्लाह की रहमत है। ठीक हो? सेहत सो ठीक है? शुक्र है रब दा। असी जनाब आए हाँ अज तुहाडे कोलों
ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ जी ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਰੋਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੋਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੋਹ ਪਾਈ ਸੀ ਜੇ 4 पीपे 4 ਪੀਪੇ ਇੱਕ ਪੀਪੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 किलो पीपे च हुंदी है 17 किलो 17 ਕਿਲੋ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 74 ਕਿਲੋ ਰੋਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁੜ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ ਗੁੜ ਬਣੇਗਾ 12 किलो 12 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹੋ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਆਂ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਦੇਨੇ ਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੜ ਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਇਹ ਗੁੜ ਗੁੜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ 2 ਚੁੰਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਰਾਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜੀ ਅੱਛਾ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਗੁੜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੋਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰੰਗ ਕੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਰਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਐ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम जी ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ ਇਸ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਇਸੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੜ ਛੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਗੁੜ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਤੋਂ 8-10 ਮਣ ਗੁੜ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਮਰਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਉਹ ਕਮਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰੋਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਦ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦਫਾ ਆਈਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇ ਐਕਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਲਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਜਰਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਛਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਮਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਾ ਵੇਲਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਜਨਾਬ ਗੁੜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆ ਗੁੜ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨਸੀਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖਾਧਾ ਵੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੁੜ ਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੀ ਗੁੜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਗੁੜ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਗਰਮ ਗੁੜ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਂਝ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਨਾਲੇ ਗਰਮ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਵਲਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਮਾ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਚਲੋ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਮਾ ਗੁੜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੁਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੜਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੀਟ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਥਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਐ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲੀਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਲੱਗਦਾ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾੜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਕਲ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਣਾਓ ਜੀ ਬਣਾਓ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗ, ਤੇ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਇੰਦਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੀ।